नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा के युवा ने अनोखे तरीके से दिखाया प्यार, होने वाली पत्नी के लिए खरीदी चांद पर जमीन। भरूच के सांसद मनसुख वसावा के मामलतदार के साथ गलत बर्ताव के सामने राज्य भर के मामलतदारों का विरोध जारी। काली पट्टी धारण कर आज दिन भर किया कार्य, कल उतरेंगे मार्च पर। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध में भारत में बढ़े सिंग तेल और कपासिया तेल के दाम, आम जनता परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बाद वडोदरा के एक बिजनेसमैन युवा की ओर से अपनी होने वाली बीवी के लिए चांद पर ज़मीन खरीदी गई है, जो डिजिटल प्रॉपर्टी के तौर पर उनके साथ रहेगी। वडोदरा शहर के 25 साल के बिजनेसमैन युवा मयूर पटेल की ओर से अपनी होने वाली पत्नी हेमाली पटेल के लिए गिफ्ट के तौर पर चांद पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है और जब उन्होंने इस ज़मीन के दस्तावेज अपनी होने वाली पत्नी को दिए तब वो खुशी से झूम उठी। दरअसल अमेरिका की ल्यूनर इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कैलिफोर्निया में मौजूद है और नासा के साथ टाई अप भी रखती है, उन्हीं के ज़रिए ये ज़मीन खरीदने का कार्य किया गया है। इस मामले में मयूर पटेल की ओर से बीआरजी न्यूज़ से खास बातचीत कर ज़्यादा जानकारी भी मुहैया करवाई गई है। चंद्र पर जमीन गिफ्ट आपवा पाछळनो एक हेतु हतो। जेवी रीते मारा जे थनारा पत्नी छे एमनी वर्षोथी इच्छा रही है कि कोईने पण गिफ्ट आपी तो एक यूनिक गिफ्ट आपी, तो एना विचार प्रमाणे मैं एना माटे एक जमीन चंद्र पर जमीन लेवानुं नक्की कर्युं, जे एक खरेखर यूनिक वस्तु है અને મેં સગાઈના દિવસે મેં એમને ગિફ્ટ આપી છે। જમીન આપવા પાછળનો ઈરાદો યુનિક ગિફ્ટ આપવાનો હતો કે નહીં કે જે આજકાલની લવ સ્ટોરીમાં જોવા મળે છે કે ભાઈ તું કહે તો તારા માટે તારા તોડી લાવું। યુનિક ગિફ્ટ આપવા માટે થઈને મેં સ્પેશિયલી આ ગિફ્ટ ચૂઝ। મારા માટે આ ટોટલી સરપ્રાઈઝ હતું કે મને ખ્યાલ પણ નહોતો કે મેં કોઈ દિવસ વિચાર્યું પણ નહોતું કે મને આવું પણ કંઈક ગિફ્ટ મળી શકે છે। તો તે એન્ગેજમેન્ટના દિવસે રિંગ સેરેમની પછી એમને મને આ લેન્ડનું જે એગ્રીમેન્ટ છે મને ગિફ્ટમાં આપ્યું હતું અને એમાં 1 એકર જમીન એમને મને ગિફ્ટ કરી છે। એ જમીનનું નામ છે બે ઓફ રેમ્બો, જે પ્રેમનું પ્રતીક પણ કહી શકાય છે। અને ખુશી તો એટલી બધી છે કે જેને હું શબ્દોમાં કહી ના શકું કે ભાઈ મને આટલી ખુશી છે કે મને આટલું પ્રાઉડ છે, કારણ કે પ્રાઉડ અને ખુશી એવી વસ્તુ છે કે જે તમે જેટલું કે કહો નહીં એના કરતાં વધારે તમને ફીલ થતું હોય છે। સો એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવું થોડું અઘરું છે મારા માટે। ગૌરવ તો ખૂબ જ છે કે જ્યાં કોઈ પગ મૂકી નથી શકતું એવી જગ્યા પર મારા નામની લેન્ડ મને ગિફ્ટમાં મળી છે, તો એના માટે મને ખૂબ જ પ્રાઉડ થઈ રહ્યું છે। करजन के मालोद निकट रेती के डंपर के हादसे की वजह से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा उस जगह का जायजा लेने पहुंचे थे और उनकी ओर से करजन के मामलतदार को अपशब्द बोलते हुए उनके साथ गैर बर्ताव किया गया था। इस मामले के विरोध में मामलतदारों की ओर से बार बार विरोध जताते हुए विरोध प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन अभी तक सांसद मनसुख वसावा के सामने कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में आज राज्य भर के मामलतदारों ने इस किस्से को लेकर विरोध प्रदर्शित करते हुए काली पट्टी धारण कर अपना फर्ज निभाया और इसके साथ ही ये भी बताया कि इस घटना के विरोध में कल ये सभी मामलतदार मास सीएल पर उतरेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम भी मामलतदारों की ओर से घोषित किए जाएंगे। જે રીતે થોડા દિવસ અગાઉ મનસુખ વસાવા જે સંસદ સભ્ય છે એમને જાહેરમાં મામલતદારશ્રી અને નાયબ મામલતદારશ્રીનું અપમાન કરેલું હતું, અપશબ્દો બોલેલા હતા જાહેર, તેના વિરોધમાં આજ રોજ તમામ કર્મચારી જે રેવન્યુ વિભાગના છે તેઓ કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે ઉપસ્થિત થયેલા છે અને કલેક્ટર સાહેબને આજ રોજ તેમના વિરોધમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। સાહેબ, તમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો આગળનું વલણ કેવું? માંગણી હજુ સુધી તો સંતોષાણી નથી, તે રીતે આજ રોજ તમામ કર્મચારીઓ અને મામલતદારશ્રીઓએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરેલ છે। આવતીકાલે માસીએલનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે, તેમજ 5મી તારીખે અચોક્કસ મુદત સુધીની પેનડાઉનનો પણ કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે। सांसद सभ्य श्री मनसुखभाई वसावा द्वारा मामलतदार श्री करजन साथे धारासभ्य वर्तन बाबते महसूली कर्मचारी महामंडळना आदेश अन्वये आज काली पट्टी धारण करेली है। समग्र वडोदरा शहर महसूली कर्मचारी
મંડળ કાળી પટ્ટી ધારણ કરે છે અને કાલથી માસ સિંહનો કાર્યક્રમ સાહેબ તમારી માંગ હજુ બી નહીં સંતોષાય તો આગળનું વલણ મહામંડળ જે આદેશ આપશે એને વૈધું। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। ऐसे में भारत देश में लगातार कई चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इस युद्ध की स्थिति की असर भारत देश पर भी पड़ रही है और इसका सबसे ज़्यादा मार आम जनता को सहना पड़ रहा है। दरअसल इस युद्ध की स्थिति के चलते सिंग तेल और कपासिया तेल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते तेल एसोसिएशन के प्रमुख ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। अपनी 60% जरूरियात बहारथी आवे छे અને એ બધા માલો ત્યાં અટકેલા છે રસ્તામાં, ખાસ કરીને કાળા સમુદ્રમાં સનફ્લાવર અટકેલું છે અને એની અવેજીમાં પામોલીન ચાલે, સોયાબીન ચાલે, પણ જરૂરિયાત કરતાં ઓછું છે એને હિસાબે। પણ કાળા સમુદ્રમાંથી સનફ્લાવરની શિપ છે એ બીજા રસ્તે ડાયવર્ટ થવાની કોશિશ કરે છે। જો એ ત્યાંથી નીકળી ગઈ, ડાયવર્ટ થઈ ગઈ, તો 4-6 દિવસમાં અહીંયા ધીરે ધીરે હળવું થવા મળશે। ઉપરાંત મોદી સાહેબ નિપુણ વ્યક્તિ સતત કોશિશ કરે છે કે આ યુદ્ધના સમય પણ હળવા થઈ જાય અને વિશ્વના દેશોને કે જ્યાંથી આપણા ખાદ્ય તેલો આવે છે એને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે અમારા દેશના ઉદ્યોગોએ કે વેપારીઓ અને મોદી સાહેબ જ કરી શકશે। એના જેવું વ્યક્તિત્વ કોઈએ જગતમાં જોયું નથી, પણ એને આપણે મદદ કરવી પડશે, આપણે એને સપોર્ટ કરવો પડશે મોદી સાહેબને કે એની વિચારસરણીને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ અને અહીંયા જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને ધીરે ધીરે આપણે શક્ય એટલી હલ કરવાની કોશિશ કરીએ। થોડોક સમય ભાવ ઊંચો ખર્ચવો પડશે, પણ એક વખત નિરાકરણ આવી જશે તો બધું જલ્દી નીચું આવવા મળશે। સાહેબ, આજનો કપાસિયા અને સિંગ તેલનો શું ભાવ ચાલશે? આજે કપાસિયા જો સિંગ તેલનો ભાવ છે 2600 રૂપિયા, કપાસિયાનો ભાવ છે 2600 રૂપિયા, પામોલીનનો ભાવ છે 2600 રૂપિયા અને આ બધાઓને કહું કે કિલોમાં વેચાય છે 170 રૂપિયા કિલો, એટલે લગભગ બધા આજુબાજુ છે 2500 થી 2600ની રેન્જમાં છે આ બધા। અને જો વાતાવરણ અને સ્થિતિ હળવી થાય તો બહુ જલ્દી 200-400 રૂપિયા ઘટી શકે। वडोदरा शहर के अलकापुरी इलाके में कार्यरत चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के साथ 7.70 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल करोड़ों की लोन लेने के मामले में इस कंपनी के साथ धोखाधड़ी हुई है। वैसे इस मामले को लेकर 22 लोगों के सामने कोतरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई है। अब इस पूरे मामले पर डी डिवीज़न के एसीपी एवी राजकौर की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોલામંડલ ફાઇનાન્સ કંપની છે કે જે ખરેખર હોમ લોન આપે છે, કોઈને મકાન ખરીદ્યું હોય તો એના ઉપર એ લોન આપે છે। આ કંપનીના જે લીગલ મેનેજર છે મેહુલભાઈ કેવડિયા, તેઓની ફરિયાદ આધારે કોર્ટના હુકમ પ્રમાણે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। આખી ફરિયાદની વિગત એ રીતની છે કે આ કંપની પોતે હોમ લોન આપે છે, એટલે જેને હોમ લોનની જરૂર હોય એવા ગ્રાહકો આ કંપની જોડે લોન માટે આવતા હોય છે। 2019થી લઈ અને 2021 સુધીમાં આ કંપનીની અંદર ટોટલ 34 લોનો એવી ગઈ કે જે 2019-20ની અંદર લોન આપવામાં આવી, એના પછી હપ્તા નિયમિત ભરાતા હતા અને પછી હપ્તા ભરાવાના બંધ થઈ ગયા। જ્યારે લોનના હપ્તા ભરાવાના બંધ થઈ ગયા ત્યારે કંપનીએ ખાતરી કરી કે ભાઈ કેમ હપ્તા નથી ભરાતા, તો એ અનુસંધાને કંપનીએ જે ગ્રાહકો છે કે જેના નામે લોન બોલે છે એ ગ્રાહકોનો સંપર્ક એમની ખાનગી ઇન્ક્વાયરી કરી એમના માણસો દ્વારા, તો તપાસ કરતાં ખબર પડી કે જે વ્યક્તિઓના નામે લોન બોલે છે એમને જઈને પૂછ્યું તો એ લોકોએ એવું કીધું કે અમે તો પર્સનલ લોન લીધી છે, હોમ લોન નથી લીધી। પછી રકમ બાબતે ખાતરી કરી તો જેને ગ્રાહકોને પૂછ્યું તો એમણે કીધું કે અમે તો 1.5 લાખની કે 2 લાખની જ લોન લીધી છે અને ખરેખર કંપનીના રેકર્ડ પ્રમાણે જે લોન આપવામાં આવી હતી એ લોન 10 લાખ, 12 લાખ, 15 લાખની લોનો હતી। ત્યારે કંપનીને ખબર પડી કે આમાં કંઈક ખોટું થયું છે। કંપનીએ પોતાની ઇન્ટરનલ એજન્સી દ્વારા પૂરી ખાતરી તપાસ કરાવી તો કંપનીના ધ્યાને એવું આવ્યું
કે જે તે સમયે કંપનીમાં જ્યારે કોઈને લોન આપે ત્યારે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ લેતા હોય છે. તો કંપનીના જે માણસો છે એમણે પોતાના બીજા માણસોના મેળાપીપણામાં આવા ગ્રાહકોને એ લોકોએ શોધ્યા જેને પર્સનલ લોન જોઈતી હતી અને એમની રકમ પર્સનલ લોનની ઓછી હતી, પણ એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ અને એ ડોક્યુમેન્ટ આધારે આ કંપનીના માણસોએ અને એના એજન્ટોએ વધુ લોન પાસ કરાવી અને એ લોન પોતાના ફાયદા માટે ઉપયોગમાં લઈ અને જે તે વ્યક્તિને 1.5 લાખની જરૂર હોય તો એને 1.5 લાખ આપી લીધા. બાકીની બધી જે રકમ છે એ કંપનીના આવા જે બોગસ કર્મચારીઓ છે કે જેણે પોતાની કંપની જોડે જ વિશ્વાસઘાત કર્યો છે એ લોકોએ પોતાના ફાયદા સારું એ રકમનો ઉપયોગ કરી લીધો છે. આ બધી બાબતો કંપનીના ધ્યાને આવી. પછી જે તે વેલ્યુએશન કંપની કોઈ પણ લોન આપે ત્યારે ગેરંટીમાં કંઈક લેતી હોય છે અને એ જે ગેરંટીમાં એમણે જે લીધું છે એની વેલ્યુએશનની ખાતરી કરાવી. તો જે પ્રોપર્ટી છે જેની કિંમત 5 લાખ હોય એની વેલ્યુઅર જે છે એમણે 15 લાખ રૂપિયા વેલ્યુએશન કર્યું છે. કંપનીએ પોતાની પ્રાઇવેટ એજન્સી દ્વારા ફરીથી ખાતરી કરાવી કે ખરેખર આની વેલ્યુએશન કેટલી છે. તો એમાં પણ ખબર પડી કે આ વેલ્યુઅર જે છે એ પણ આની અંદર ભળેલા છે. ત્યારે કંપનીને ખબર પડી. પછી ટોટલ ફિગર કંપનીએ કાઢી તો એ ફિગર લગભગ 7 કરોડ 60 લાખ રૂપિયા જેટલી કંપની જોડે આ રીતની ઉચાપત અને છેતરપિંડી થયેલાનું ધ્યાને આવ્યું. એ બાબતે કંપનીએ ફરિયાદ આપી. ફરિયાદ શરૂઆતમાં ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશને અરજી આપવામાં આવી. એ અરજીની તપાસ હાલમાં પણ ચાલુ છે, કેમ કે આની અંદર ટોટલ 34 ગ્રાહકોના નામે આ રીતે પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા છે. કર્મચારીઓને એમની બધાની વિગતની પૂછપરછ ચાલુ હતી. એ દરમિયાન જ કોર્ટે પોલીસ જોડેથી રિપોર્ટ પણ માગ્યો અને એ રિપોર્ટ ત્યાં કોર્ટમાં ગયો. એના આધારે નામદાર કોર્ટે ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ કરી અને તે અનુસંધાને અત્રે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસીની જરૂરી સેક્શન હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કામે ફરિયાદ મુજબ કુલ 22 આરોપીઓ છે, પરંતુ તપાસ કરનાર અમલદારને પૂછતા આ કામે હજુ પણ બીજા આરોપીઓ આવશે, જેમને પણ આ ગુનાના કામે અટક કરવામાં આવશે. હાલની તારીખે 3 વ્યક્તિની આ ગુનાના કામે પૂછપરછ માટે અટક કરવામાં આવી છે. પૂછપરછ ચાલુ છે. એમનો જે કોઈ પણ રોલ હશે એ પ્રમાણે એમની અટક કરી અને બાકીના આરોપીઓને પકડવા માટેની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. गर्मियों के मौसम की अब शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोगों को सबसे ज़्यादा एसी की ज़रूरत महसूस होगी. वैसे इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में डाइकिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्प्लिट रूम एसी की नई रेंज को आज लॉन्च किया गया है. और इस पूरे मामले को लेकर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ज़्यादा जानकारी दी है. जैसे आपको विकास जी ने बताया, हमारी जो यूवी सीरीज़ एक जो हमने लॉन्च करी है रूम एसी में, हमको लगता है कि एक ही गेम चेंजर है मार्केट में. इसमें जैसे ऑलरेडी विकास जी ने बताया कि कुछ ऐसे फीचर्स हम लेके आए हैं नए जो अभी इंडियन कोई भी और मैन्युफैक्चरर अभी तक इंडिया में नहीं लाए हैं. जैसे कि हाईएस्ट ISEAR 6.2 का, जो कि अगर आप आज की डेट में इंडिया में मैक्सिमम 5 स्टार एसी ही बनते हैं. तो अगर आप इसको मतलब अगर एक उस ले मैन लैंग्वेज में पूछिए तो ये 7 स्टार एसी ऑलरेडी, मतलब हमने जो फ्यूचर में चीज़ें आने वाली हैं तो वो हम आज लेके ही आ गए हैं. एक जैसे जो बी रेटिंग का एक चेंज होना था, जो कि 1 जुलाई से मोस्टली गवर्नमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट होना है, बट हम एज अ लीडर हमने ऑलरेडी वो मशीनें ऑलरेडी हमारी 1 जनवरी से अवेलेबल हो गई हैं. इसके अंदर हमारी 4 स्टार की रेंज अवेलेबल है, 5 स्टार की रेंज अवेलेबल है. अब जैसे 5 स्टार की रेंज है तो इवन 1 जुलाई के बाद भी जब दूसरी कंपनियों को वो प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो 5 स्टार ही रहेगा. ओके, आज हमने RA प्रोडक्ट लॉन्च किया है UV सीरीज़ करके, जिसमें बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है और एडवांस्ड फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें से 3 मेजर कंपोनेंट्स आई वुड लाइक टू शेयर. One is we have introduced swing compressors, which is again a patent of Daikin. Then we have got the highest ISER, जिसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है और
कंज्यूमर को सेविंग होता है पावर कंजप्शन के लिए. Then we have introduced latest technology which is Dew Clean technology which is automatically उसमें जो इंडोर यूनिट की कॉइल है उसको क्लीन करता है और ये यूज़र के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है और वो रिमोट में ही उसको फंक्शन दिया हुआ है. यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें वडोदरा शहर के कई छात्र फंसे हैं, लेकिन वहां पर फंसे हुए 2 छात्र फिर वडोदरा शहर सही सलामत आ पहुंचे, जिसके चलते इन दोनों का स्वागत करने के लिए वडोदरा एयरपोर्ट पर पूर्व आर्मी अफसर, युवा भाजपा के कार्यकर और इन दोनों छात्रों के अभिभावक पहुंचे. यूक्रेन में मेडिकल का अभ्यास करने वाले 2 छात्र जिन्हें विशेष फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया, ऋत्विक बोपड़िया और रोनिल भट्ट, टेर्नोपिल में मेडिकल कॉलेज में अभ्यास कर रहे थे और ऑपरेशन गंगा के तहत वो दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद वो दोनों वडोदरा भी आ पहुंचे. ऐसे में उनका वडोदरा एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए दोनों के अभिभावक, पूर्व आर्मी अफसर और युवा भाजपा के कार्यकर पहुंचे. ऐसे में इन दोनों बच्चों के अभिभावकों में इस मौके पर काफ़ी खुशी देखने मिली. ઓર્ડરે આપણે ત્યાં આગળ આપણે ખુદને હેન્ડલ પેલા બોન્ડ ફાયર કરીને કરેલું, લાકડા બર્ન કરીને, અને ત્યાં આગળ ખાવા પીવાનું કંઈ હતું નહીં એટલે આપણે એમને એમ રહીને કાઢેલા. ત્યાં આગળ ખાવા પીવાનું કશું હતું નહીં. કેટલા દિવસ કાઢ્યા? 4 દિવસ બોર્ડરે પ્લસ 2 દિવસ પોલેન્ડ. યુક્રેન આર્મીના બહુ ખરાબ વ્યવહાર હતું, કારણ કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે જે યુક્રેનને જવાબ આપ્યો ડિપ્લોમેટિક કે આપણે તમારી હેલ્પ નહીં કરીએ, એ રીતે આપણા ઉપર નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોવા મળેલો. અત્યારે બહુ સારું આપણા વતનમાં આવીને, ભૂમિ પર આવીને બહુ સારું લાગી રહ્યું છે. મારું નામ તો ઋત્વિક પ્રવીણભાઈ ડોબરિયા છે અને હું ત્યાંના ટર્નોપિલ વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ એમ કહીએ તો બહુ જોખમકારક નથી, પણ દિવસો વધતા પરિસ્થિતિ બગડવા માંડી હતી. એટલે જેમ બને એમ અમારે જાન બચાવીને ત્યાંથી ભાગવાનું. યુક્રેન બોર્ડર ઉપર એવી રીતે હતું કે ત્યાંની આર્મી અમને જવા દેવા નથી માગતી. ત્યાંની આર્મી અમને કોઈ પણ કારણોસર કે તમે લોકો ધક્કામુક્કી કરો છો, તમે લોકો લાઇનમાંથી હતા, એ લોકો અમને જવા દેવા નહોતા માગતા. પણ અમુક સમય પછી કે જ્યારે આપણી ઇન્ડિયન આર્મીએ એમના ઉપર પ્રેશર નાખ્યું, ઇન્ડિયા સરકારે, કે છોકરાઓને કેમ નથી જવા દેતા, ત્યારે એ લોકોની ઉપર પ્રેશર આવતા એ લોકો એમને જવા દેવાની સુવિધા બહાર પાડી. અમુક દિવસો એવા હતા કે ખાવાનું થોડીક અછત હતી, કારણ કે ત્યાં ધક્કામુક્કી અને ખાવાનું પતી ગયું હતું. એ લોકોની સરકાર અમને કાંઈ ખાવાનું કાંઈ આપતી નહોતી, પણ અમે તો પણ સર્વાઈવ કરીને અત્યારે આવી ગયા. અત્યારે એમ કહીએ તો હજારો સ્ટુડન્ટો હશે, પણ એ લોકોને હાલમાં ઇવેક્યુએટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એ લોકોને હાલમાં આપણી સરકાર પોલેન્ડની બોર્ડર, હંગેરી બોર્ડર અને રોમેનિયા બોર્ડર, આ 3 બોર્ડરના થ્રુ અત્યારે બહાર કાઢી રહી છે અને જલ્દીમાં જલ્દી એ લોકો નીકળી પણ જશે. અત્યારે 4 પ્લેન આપણા આવી ગયા છે. અત્યારે ઇન્ડિયા આવીને એમ થાય છે કે મારો દેશ મહાન, કારણ કે એ દેશમાં અત્યારે ભાગવું પડ્યું અને મારો દેશ જે છે જેણે મને અત્યારે જીવ જોખમમાં મૂકીને લઈને આવ્યા, તો દેશ પણ. જતીન ભટ્ટ છે, મારો દીકરો રોનિક ભટ્ટ એ યુક્રેનમાં ટર્નોપિલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો, 2nd યરમાં MBBSનો. ત્યાંથી જે ટર્નો પરથી નીકળ્યા લગભગ 12 કલાક થયા પોલેન્ડ બોર્ડર પર આવતા. જેવા બોર્ડર પર આવ્યા ત્યાં લગભગ બે દિવસ એમને ત્યાં રોકાવું પડ્યું બોર્ડર પર, કારણ કે ત્યાં ઠંડી બી હતી, વત્તા જમવા પીવાનું ખાવાનું ના મળે, ત્યાં થોડું વાતાવરણ બહુ પબ્લિક વધારે હતી, એટલે અફડાતફડી જેવો માહોલ હતો. એટલે ત્યાંથી ના આવી શકાયું. પછી ના છું કે અમે ત્યાંના લોકલ માણસ થ્રુ ત્યાં બહારથી બસ ટાઈમ બીજી બોર્ડર પર ગયા. બીજો બોર્ડર પર ગયા એટલે તરત ઓન ધી સ્પોટ 10-15 મિનિટમાં અમારું કામ થઈ ગયું, બોર્ડર ક્રોસ થઈ ગયા અને પછી ત્યાં આપણી એમ્બેસી હતી. આપણી એમ્બેસી પછી એ લોકોને લઈ લીધા અને ત્યાર પછી કોઈ તકલીફ જ નહીં પડી. ત્યાર પછી સમાચાર સારા જ આવતા ગયા. પરિસ્થિતિ અત્યારે જો કે હાલ પરિસ્થિતિ સારી છે, કારણ કે પબ્લિક ઓછી થઈ ગઈ ને આપણે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ બધી બોર્ડર ખોલી લીધી, એટલે મોસ્ટલી હવે જેવું મારા છોકરાને બીજા એની સાથે જે હશે એ લોકોને જે તકલીફ પડી, આઈ થિંક આવી બીજા લોકોને નહીં પડી શકે. અનુભવ તો ખૂબ જ ખરાબ રહ્યો, પણ આટલા દિવસ સ્ટ્રગલ કરી અને પાછો આવ્યો છે એની મને ખૂબ જ ખુશી છે. અહીંયા ઇન્ડિયન્સને બહુ જ તકલીફ પડે છે અને બહુ જ ત્રાસ આપે છે અને બિલકુલ સપોર્ટ નથી મળતો ઇન્ડિયન્સને. महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स का आयोजन 4 और 5 मार्च को करवाया जाने वाला है। उसी के चलते आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स दरबार हॉल में 4 और 5 मार्च को आयोजित होने वाला है। दरअसल महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ कला के काफ़ी शौकीन थे और उनकी ओर से कई कलाकृतियाँ खुद भी तैयार की गई और कई कलाकृतियों का संग्रह भी किया गया। इन्हीं कलाकृतियों की पेशकश के साथ और साथ ही संगीत के आयोजन के साथ 2 दिन ये कार्यक्रम आयोजित होगा।
ऐसे में राजवी परिवार की ओर से इस मामले में आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसके तहत महारानी शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी। महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स આ પ્રમાણે કાર્યક્રમ 4-5 માર્ચનું છે. સાંજે અમે આયોજન કર્યું છે. એમાં એમના પેઇન્ટિંગના થોડા પ્રદર્શન પણ છે અને મુખ્ય એમની સંગીત કલાની સંગીતના 2 દિવસનો કાર્યક્રમ છે. તો આ પ્રમાણે ફેસ્ટિવલ ઓફ આર્ટ્સ એક એમને જીવનનું સેલિબ્રેશન જેવું અમને એની શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપવાનું અને સેલિબ્રેશન પણ કરવાનું, કારણ આ 2 કલામાં એમનું ખૂબ જ રસ હતું મહારાજ સાહેબને, આ સંગીતમાં પણ અને કલામાં પણ. તો 2 વસ્તુ એમને જેને પોતે પણ એમાં નિષ્ણાત હતા, એટલે આ 2 વસ્તુ એક સાથે કરીને અમને ફેસ્ટિવલ ઓફ આર્ટ્સનું આયોજન કર્યું છે. 2 દિવસનું શાસ્ત્રીય સંગીતનું કાર્યક્રમ પણ થશે દરબાર હોલમાં, અને સાથે સાથે અમે એમને પેઇન્ટિંગના થોડા પ્રદર્શન પણ આયોજન કર્યું છે. આપણા જીવનમાં વડોદરાને કલાને આગળ વધારવા માટે પુષ્કળ કામ કર્યું, એટલે એમની યાદદાસ્ત અને એમની મેમરીમાં એમને એક શ્રદ્ધાંજલિ જેવું આપતી હોય, અને વડોદરાને લોકોને પણ એમની યાદ અપાવવા માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. वडोदरा निकट भायली में मौजूद पोस्ट ऑफिस के 2 रिटायर्ड पोस्टल कर्मचारी और साथ ही फतेहगंज पोस्ट ऑफिस में से सस्पेंड किए गए कर्मचारी की ओर से 7.99 लाख का जो कौभांड किया गया है वो उजागर हुआ है। दरअसल मासिक बचत योजना के तहत 20 से अधिक खाते जो बंद रहते थे, उनके जरिए ये कौभांड किया गया होने की बात सामने आई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इन तीनों कर्मियों के सामने शिकायत दर्ज कर उन्हें ढूंढने की कवायद शुरू करवा दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी ने ज्यादा जानकारी भी दी है। पुलिस स्टेशन ની અંદર એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ફરિયાદી છે ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોસ્ટ ઓફિસ પાદરા, અને એમણે ભાયલીના સબ પોસ્ટ ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 409, 465, 467, 468 અને 471 મુજબની ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેની પ્રૂફ વિગત એ પ્રકારની છે કે આ ભાયલી સબ પોસ્ટ ઓફિસમાં નાણાધારકોના નાણાં જમા હતા, અને આ નાણાંઓ ટેકનિકલ ખામીના કારણે પરત નહોતા આપ્યા, તો તેની વ્યાજની રકમ આ 3 આરોપીઓએ એક સમ કરી અને આ વ્યાજની રકમના ફોર્મ ભરી અને ખોટી સહીઓ કરી ખોટા દસ્તાવેજો બનાવી અને કુલ રકમ 7,99,000 જેટલી માતબર રકમ મુખ્ય આરોપીના ખાતામાં જમા કરી લીધેલ, અને આ રીતે ગુનો આચરેલ હોય જેમના વિરુદ્ધ આ ફરિયાદ આપવામાં આવે. આ ગુનામાં ટોટલ 3 આરોપીઓ છે, જેમાંના 2 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ગઈ છે. केंद्र सरकार में फर्ज निभाने वाले पोस्ट विभाग के एजेंट को रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोलने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि बीते कई वक्त से इन एजेंटों को रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड मुहैया नहीं करवाया गया है। हालांकि बार बार इस मामले में एजेंटों की ओर से अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंटों को उनके कार्ड नहीं मिले थे। ऐसे में एजेंटों की ओर से खाते खोल पाना नामुमकिन हो रहा था, जिसके चलते जिला कलेक्टर कचहरी पर आखिरकार रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड बांटने की प्रक्रिया आज शुरू करवाई गई। लेकिन इतनी मिन्नतों के बावजूद भी सिर्फ 10 ही कार्ड बांटे गए, जिसके चलते एजेंटों में काफ़ी रोष देखने मिला। दरअसल सुबह से ही एजेंट लंबी लंबी कतारों में रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जब 10 ही कार्ड मिले तब वहां पर खड़े अन्य एजेंटों में काफ़ी गुस्सा देखने मिला और उनकी ओर से इस मामले में रोष भी जताया गया।
કલેક્ટર કચેરીએ આવ્યા છે અને અમે આરડીના એજન્ટ છીએ અને આરડીના એજન્ટના કાર્ડ લેવા માટે આવ્યા છે. 6 મહિનાથી અમે કેટલી બધી માંગણી કરી ત્યારથી અમને કાર્ડ આપતા નથી અને અમારા ખાતા ખોલતા નથી. એજન્ટોને તો જાણે અત્યારે કોરોનાની અંદર ફટફટ આપી દેવું જોઈએ, એની જગ્યાએ આટલી લાઈન કરી અને કોરોનાને ભેગા કર્યા છે. આ વસ્તુ જ નથી. આમ તમે કોરોના કરો એ લોકોએ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે કોરોના ચાલે છે તો ફટફટ કાર્ડ આપે અને એક 10 કાર્ડ માટે આટલી બધી મહેનત કરે અને એજન્ટોને ટાઈમ પાસ કરે. લેડીઝ કંઈ નવરી ના હોય, ઘરે છોકરાઓ બુઝુર્ગો બધા સાસુ સસરા બધા હોય, એમને અમારે કામ કેટલા હોય એ મૂકીને અહીંયા ગાડી અમને 10 કલાક લાઈનમાં ઊભા રાખે એ એમને સમજવાની વસ્તુ છે. આ જે રીતે 10 કાર્ડ આપે છે તમારા માટે કેવું? 10 કાર્ડ માટે અમારે બહુ મહત્વનું છે કારણ કે પોસ્ટ ઓફિસ વાળા બી ખોલતા નથી અમારું. એ અમારા માટે મહત્વનું છે. આ અમારો રોજગાર કહેવાય, જેમ જે એ કહીએ ને એમ અમારો રોજગાર કહેવાય. આ તો એટલા માટે અમારે મજબૂરીથી અહીંયા ગાડી આવી રીતે લાઈનમાં ઊભી રહેવી પડે છે. એકચ્યુઅલી કાર્ડ છે ને ઘણા સમયથી આવેલા નહોતા, એટલે હમણાં કાર્ડની ફાળવણી માટે ચાલુ કરી. કાર્ડ અમને અત્યારે મળી ગયેલા છે 2 દિવસ પહેલાં, એટલે અમે અત્યારે કાર્ડની બધાને ફાળવણી ચાલુ કરી એટલે 10 કાર્ડ આપીએ છીએ. એકચ્યુઅલી એવું છે કે બધાને કાર્ડ પૂરતા મળી રહે પ્રમાણે અહીંયા કાર્ડની વેચણી થાય છે, એટલે અત્યારે બધાને 10 ફાળવણી કરીએ છીએ. કેટલી ક્વોન્ટિટી આવી છે એ પ્રમાણે અમે કાર્ડ વેચીએ છીએ. પછી જ્યારે બીજા કાર્ડની ક્વોન્ટિટી આવશે એ પ્રમાણે અમે બીજા કાર્ડ જ્યારે આવશે ત્યારે ફરીથી એ લોકોને રાઉન્ડ અપ કરીશું. અગાઉ બી કરેલી છે અને આ બાબતે ફરીથી બી અમે કાર્ડ માટે ફરીથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમને વધારે કાર્ડ ક્વોન્ટિટીમાં મળે જેથી બધા એજન્ટો ફાળવી શકે. कल्याण नगर हनुमान जी मंदिर पर विक्रम भाई खिड़ीकर और उनके सेवाभावी दोस्तों की ओर से 200 से अधिक बच्चों को पोषण युक्त आहार मुहैया करवाया गया। खबर गुजरात के बड़ौदा से आई है, जहां पर गरीब बच्चों को पोषण युक्त आहार देने का अनोखा प्रयास किया गया था। जहां स्लम विस्तार यानी कि कल्याण नगर हनुमान जी मंदिर के पास रहते गरीब बच्चों को विक्रम खिड़कीकर और उनके ग्रुप की ओर से हेल्दी फूड बांटा गया। विस्तार के करीबन 200 से ज़्यादा बच्चों को अन्नदान किया गया था। इस मौके पर पालिका के आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह समेत कॉरपोरेटर रूपल मेहता, शिक्षण समिति के सदस्य आदित्य भाई एवं वार्ड प्रमुख पंकज भाई समेत कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे थे। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की स्थिति के चलते भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें वडोदरा शहर के भी कई छात्र शामिल हैं। वडोदरा शहर का ऋषभ सिंह भी इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ऋषभ सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें जल्द से जल्द उनके बेटे के वापस आने का आश्वासन भी मुहैया करवाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस बीच यूक्रेन में कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है। तब गुजरात के बड़ौदा में मेयर केयूर रोकड़िया ने यूक्रेन में फंसे एक छात्र के परिवार से मुलाकात की थी। बड़ौदा के समा विस्तार में ऋषभ सिंह नाम के छात्र रहते हैं, जो फिलहाल यूक्रेन में है। उस छात्र के परिवार से बड़ौदा के मेयर केयूर रोकड़िया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मिले थे। यूक्रेन के चर्नोविक्सी में शेल्टर होम में रहते ऋषभ सिंह से भी मेयर केयूर रोकड़िया ने वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। वहीं यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों के साथ ऋषभ सिंह भी जल्द वतन वापसी करेंगे, ऐसी बात मेयर की ओर से कही गई। मेयर केयूर रोकड़िया के हालचाल पूछने पर ऋषभ सिंह के परिवार को कुछ राहत मिली और साथ ही में राज्य और केंद्र सरकार की यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने की जो कोशिश चल रही है, जो उनकी ओर से जो लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस पर भी भरोसा इस परिवार ने जताया था। वडोदराना जे विद्यार्थीओ युवानो यूक्रेननी अंदर युद्धनी परिस्थितिनी अंदर फसायेला छे, ત્યારે આ યુક્રેનની યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અંદરથી વિદ્યાર્થીઓને સેફલી બહાર કાઢવા માટે, સમગ્ર દેશના વિદ્યાર્થીઓને સેફલી બહાર કાઢવા માટે ભારત સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે। જ્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થાની જરૂર હોય, જ્યાં બોર્ડર ક્રોસ કરાવવા માટેની વ્યવસ્થાની જરૂર હોય, બહારની આજુબાજુની કન્ટ્રીની અંદર આ વિદ્યાર્થીઓને શેલ્ટર મળે એ દિશાની અંદર ભારત સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે। અને એ જ દિશાની અંદર આ જે વિદ્યાર્થીઓ બહાર ફસાયેલા છે, વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સરકારના આગેવાનો એ તમામ મળવા જઈ રહ્યા છે। અને એના જ ભાગરૂપ આજે અમે જે રોમાનિયા ખાતે
ઋષભસિંહ નામના વ્યક્તિ આજે ત્યાં શેલ્ટર હોમમાં આશરો લીધો છે, એ વ્યક્તિના ઘરે અમે વિદ્યાર્થીના ઘરે આવ્યા હતા, તેમની માતાને મળ્યા, એમની માતા જોડે વાર્તાલાપ પણ કર્યો. અમે વિદ્યાર્થીને ફોન લગાવીને પણ વાત કરી છે. એ પોતે અને એમનો પરિવાર ભારત સરકારની કામગીરીથી ખૂબ સંતુષ્ટ પણ છે. આ સમય ભૂતકાળમાં પણ ભારત સરકાર હોય અથવા તો આજે પણ ભારત સરકાર એ દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં વધતા પણ ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષા માટે અગ્રેસર છે અને એ આપણા સૌ માટે ગૌરવનો પણ વિષય છે. અને પરિવારજનને પોતાનો છોકરો સેફ છે આ જાણીને જે આનંદ થયો છે એ આપણા માટે ખુશીની પણ વાત છે. મારો સન રિષભસિંહ યુક્રેનમાં સ્ટડી કરી રહ્યો છે MBBSની, અને ત્યાં હાલમાં થોડી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. 24 તારીખની એની ફ્લાઇટ હતી, પણ ત્યાર પછી બોમ્બને થયું એટલે એ અટવાઈ ગયો અને ત્યારે ઘણી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. એ લોકો ફસાઈ પણ ગયા હતા અને એમને હેલ્પ માટે ત્યાં આગળની સરકાર, ત્યાંના એમના કોલેજના ઇન્ડિયન એસોસિએશનના સુનિલ સરે અને નિર્ભય સર અને આ ઇન્ડિયન એસોસિએશનના બધાએ એમને હેલ્પ કરી અને તેમને ત્યાંથી ચેન્નઈ સુધી લઈ આવ્યા હતા. હવે તેઓ અત્યારે રોમાનિયા શેલ્ટર હોમમાં છે અને ત્યાં આગળ ઘણું સારું છે. ત્યાં આગળ બધી સુવિધા મળી રહી છે. હવે અત્યારે કોઈ ટેન્શનની કરવા જેવું છે નહીં અને બધા છોકરાઓ જ્યાં પણ રોમાનિયા શેલ્ટર હોમમાં છે એ લોકોને કોઈ તકલીફ નથી. એની સાથે એની સાથે પણ છોકરાઓ ઘણા બધા છે, જે વડોદરાના છે, અમદાવાદના છે, સુરતના છે. 45થી વધારે છોકરાઓ છે અને રોમાનિયા જે છે ત્યાં આગળ એરપોર્ટ પર પણ ઘણા બધા 500થી વધારે છોકરાઓ છે. અત્યારે ત્યાંથી પણ ફ્લાઇટ કરીને લઈ આવી રહ્યા છે અને ત્યાં આપણા જે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા સાહેબ ગયા છે, જે એમને ઓપરેશન ગંગા તહેત ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા છે અને એ પણ ત્યાં બધા જને હેલ્પ કરી રહ્યા છે અને દરેક ઓપરેશનમાં તેઓ પણ ત્યાં આગળ સાથ આપી રહ્યા છે. મોદી સરકાર, બીજેપી સરકાર બધા જ એમને હેલ્પ કરી રહી છે. આજે યુક્રેન અને રૂસની વચ્ચે જે સંઘર્ષ થઈ રહ્યું છે ત્યારે ભારતથી ભણવા માટે વિદેશમાં યુક્રેનમાં ગયેલ વિદ્યાર્થીઓ, એમાંના વડોદરા શહેરના એક અમારા ઋષભભાઈ જે રોમાનિયામાં ત્યાં પહોંચ્યા છે, સુરક્ષિત છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા પ્રદેશના પ્રમુખ CR પાટીલજી દ્વારા અમને જે એક માર્ગદર્શન પ્રમાણે લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું હતું, એમાં માન્ય શહેરના અધ્યક્ષ વિજયભાઈ શાહ અને અમારી સમગ્ર ટીમ આજે ઋષભભાઈને ત્યાં અમે આવ્યા હતા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આજે એક વિદ્યાર્થી સુરક્ષિત રહીને એ વડોદરા પહોંચશે એવી અમને આશા છે. એ ઋષભભાઈ જોડે પણ અમે વાત કરી અને એ જાણીને અમને સુખદ આનંદ થયો કે ઋષભભાઈ સુરક્ષિત છે. સાથે સાથે એમની જોડે પણ વડોદરાના અને અન્ય પ્રાંતના પણ લોકો એમની જોડે વિદ્યાર્થીઓ सुरक्षित है। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 958-664-7777.
ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। नांदोद और देडियापाड़ा के प्रांत अधिकारियों की ओर से यूक्रेन में फंसे हुए नांदोद और देडियापाड़ा के छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन मुहैया करवाया गया। यूक्रेन में इस वक्त जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत के कई छात्र फंसे हैं। नर्मदा जिला के भी कई छात्र इसमें शामिल है, जिसके चलते उनके परिजनों की ओर से इन छात्रों के वापस लौटने की आस जताई जा रही है। वैसे इस मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नांदोद और देडियापाड़ा के प्रांत अधिकारी यूक्रेन में फंसे हुए नांदोद और देडियापाड़ा के छात्रों के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनकी ओर से परिजनों को आश्वासन मुहैया करवाया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था करवाई गई है, इसकी जानकारी भी परिजनों को मुहैया करवाई गई और साथ ही प्रांत अधिकारियों की ओर से परिजनों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। हाल में जो यूक्रेन अंदर युद्ध परिस्थिति चाली रही है ते बाबते सरकार श्री द्वारा अपना भारतीयों ने फसायेला भारतीयों विद्यार्थीओं ने परत वतन लावा माटे प्रयत्न चाली रहा है। ऑपरेशन गंगा मिशन पण चाली रही है। ते अंतर्गत आपणे देडियापाड़ा तालुकाना जे पण वतनीओ छे जे यूक्रेन में फसायेला हता एमनी मुलाकात लेवामां आवी, जे पैकी सामरपाड़ा तवा गामना एक शांतिलाल देवाभाई वसावा करीने जे कामगीरी अर्थे गयेला छे, तेमनी परिवारजनों साथे चर्चा थता ए अत्यारे सेफली बॉर्डर क्रॉस करी चूक्या छे अने रोमानिया एरपोर्ट पर त्यांथी फ्लाइट में बेसवानी राह जोई रह्या छे। એટલે એ ઝડપથી પાછા આવી જશે। તેમને સરકાર તરફથી તમામ સહાય કરવા બાબતે માહિતગાર કર્યા છે અને સતત અમારી ટીમ એમના સંકલનમાં છે। ત્યારબાદ દેડિયાપાડા મૂળ દેડિયાપાડા ગામના જ વતની એવા ધ્રુવેશભાઈ પટેલ જે સહી સલામત અહીંયા પરત ફરી ચૂક્યા છે, તો એમને પણ શુભેચ્છાઓ આપી અને એમની સાથે ફસાયેલા અન્ય લોકો બાબતે પણ વિગતો મેળવી। केशोद की पाठक स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से विज्ञान प्रदर्शन मेले को आयोजित करवाया गया। जूनागढ़ के केशोद में भारत विकास परिषद की ओर से पाठक स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शन मेले को आयोजित करवाया गया था, जिसे ऐतिहासिक सफलता मिली। दरअसल प्राथमिक विभाग की 172 और माध्यमिक विभाग की 34 कृतियाँ ऐसे मिलाकर 206 कृतियों की पेशकश इस प्रदर्शन के दौरान करवाई गई। इसके साथ ही हर विभाग में से पहले से 5वें क्रमांक पर आने वाले विजेताओं को मोमेंटो और युग हैंडलूम की ओर से लग्जूरियस कुशन की भेंट भी दी गई। तो वहीं सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहक इनाम और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साल 2021 के सामान्य चुनाव में जो ग्राम पंचायतें समरस घोषित हुई थी, उन सभी के सरपंचों के सम्मान समारोह को आज जिला पंचायत भवन पर आयोजित किया गया। जिला पंचायत वडोदरा पर आज वडोदरा जिला में साल 2021 के सामान्य चुनाव में जो ग्राम पंचायतें समरस घोषित हुई थी, उनके सरपंचों के सम्मान कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पटेल समेत जिला समिति के चेयरमैनों की विशेष उपस्थिति रही थी। समरस होने वाली 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का इस कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपयों की ग्रांट देने की घोषणा भी इस कार्यक्रम के दौरान की गई। आज जिला पंचायत वडोदरा द्वारा वडोदरा जिल्लाની અંદર ડિસેમ્બર 2021ની ચૂંટણી દરમિયાન જે 27 સરપંચો બિનહરીફ ચૂંટાઈને ગામમાં જે એકતાનું જે એ લોકોએ બિરુદ આપ્યું છે અને સમરસ સરપંચની નિમણૂક દ્વારા ગામના વિકાસમાં અને ગામ મજબૂત અને આત્મનિર્ભર બને એ હેતુથી ગામ લોકોએ જે સહયોગ આપીને સમરસની રચના કરી છે સમરસ સરપંચની, તો એ અનુસંધાને અમે પણ એમના કામની અંદર કે એમના જે કાર્યક્ષેત્રની અંદર ભાગીદારી નોંધાઈને જિલ્લા પંચાયત વડોદરા દ્વારા અમારી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સદરે જે ગ્રાન્ટની વહેંચણી ગ્રાન્ટનું ફાળવવામાં આવે છે એ સદરે અમે 5-5 લાખ રૂપિયા તમામ સમરસ સરપંચ ગામ પંચાયતને આપવાનું અમે ગામ પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ટીમ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ને આજના આ કાર્યક્રમ દ્વારા આ બધાને માર્ગદર્શન આપી અને
આગામી સમયની અંદર ગામના વિકાસ માટે, ગામને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે, છેવાડા માનવી સુધી પહોંચવા માટે તમામ યોજનાઓનો લાભ અને એના માટે આજે અહીંયા એના માટે પ્રશિક્ષણ વર્ગ જેવું પણ અહીંયા હવે પછીના કાર્યક્રમમાં થશે. શું આવાહન કર્યું છે, શું કહેશો? આજે વડોદરા જિલ્લાના ગત ચૂંટણીમાં જે સમરસ થયેલા છે એવી ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચશ્રીઓનું આજે તાલીમ અને સન્માન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કુલ 27 સરપંચો અહીં આવેલા છે. એ લોકોને સન્માન કરવામાં આવ્યા છે. એ લોકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓ એની વિશે ડિટેલમાં જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત જે સરકાર તરફથી સમરસ ગ્રામ પંચાયતને જે અનુદાન ગ્રાન્ટ સ્વરૂપે મળે છે એ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયત વડોદરા તરફથી વધારાની 5 લાખની ગ્રાન્ટનું આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જે ખૂબ આપતાદાયક છે. આ ઉપરાંત તમામ સરપંચશ્રીઓને ભવિષ્યમાં 5 વર્ષ સુધીમાં કેવા કેવા પ્રકારના વિકાસના કામો કેવી રીતે કરવા જોઈએ, કેવું આયોજન કરવું જોઈએ એ બાબતે વિગતવાર સમજૂત કરવામાં આવ્યા છે. तिलकवाड़ा में जिला भाजपा प्रमुख घनश्याम भाई पटेल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की बैठक बुलाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। तिलकवाड़ा तहसील के भादरवा देव भातीजी महाराज के मंदिर के पास नर्मदा जिला भाजपा प्रमुख घनश्याम भाई पटेल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत महानुभावों के हाथों दीप जलाकर किया गया। वैसे आपको बता दें कि इस बैठक के तहत जिला भाजपा प्रमुख घनश्याम भाई पटेल, जिला भाजपा प्रभारी सतीश भाई पटेल, जिला महामंत्री विक्रम भाई तड़वी, जिला उप प्रमुख जयेंद्र भाई प्रजापति समेत के कई पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। इस बैठक के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। आगामी विधानसभा विजय ने ध्यान में राखीने नर्मदा जिल्ला की 2 सीट जीतवाने ध्यान में राखीने आज मीटिंग करी, तेमां प्रदेश तरफथी आपवामां आवेला कार्यक्रमों एक समिति सुपोषणनो कार्यक्रम, खूद सुधीना कार्यक्रमों, मन की बातनो कार्यक्रम, आ तमाम कार्यक्रमों अने आगामी समय में एक्टिविटीનું आयोजन, 15માં નાણાં પંચના કામો, ગુજરાત પેટર્નમાં સમાવેશ કરવાના કામો, આ બધાના આયોજન કરવા માટેની આજની આ મીટિંગ હતી અને ખૂબ સરસ રીતે આજની મીટિંગ સંપન્ન થઈ છે. એમાં અમારી સાથે અમારા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રભારી પ્રોફેસર સતીશભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે સાથે અમારા ઉપપ્રમુખભાઈ જયેન્દ્રભાઈ, तालुका भारतीय जनता पार्टी प्रमुख भाई, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री भाई विक्रम भाई सहित घना बधा आगेवानो आज उपस्थित रहा है। वाघोड़िया से ये खबर सामने आ रही है, जहां के तलाटी कम मंत्री जिला विकास अधिकारी के पास जिला पंचायत भवन पर पहुंचे। दरअसल इन सभी तलाटी कम मंत्रियों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कई वक्त से तालुका विकास अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है और बेफुजूल मीटिंगें बुलाकर उनका वक्त बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में आज सभी तलाटी कम मंत्रियों की ओर से इस मामले को जिला विकास अधिकारी को प्रस्तावित करते हुए जल्द से जल्द इस मामले को एक कदम उठाने की मांग की गई। अमारा जे तालुका विकास अधिकारी श्री बेन है काजलबेन आंबोलिया, એ અમને કેવું કે માનસિક ત્રાસ એટલે બધા બહુ જ હેરાન થઈ ગયા છે. ગામમાં આવે તો એ અપમાનિત કરે, ત્યાં મિટિંગમાં જઈએ તો એ આમ બૂમો રાડો પાડીને અપમાનિત કરે, પગાર સમયસર નથી કરતા લેડીઝ તલાટીઓને, પછી કોઈ બી હોય ભાઈ હોય કે બેન હોય બધાને અપમાનિત કરે છે. પછી 10 વાગે બોલાવે અને સાંજે 6, 7, 8 વાગ્યા સુધી ત્યાં બેસાડી રાખે છે. એટલે બધા અને એક શું કહેવાય કે સોશિયલ મીડિયા પર અમને બધાને બહુ જ ચગાવી દીધા છે બેને. એટલે બધા માનસિક એટલા હેરાન થઈ ગયા છે. ગેર ફેમિલી પણ હવે તો એવું કહે છે કે ભાઈ નોકરી કરો કે પછી અમને રાખો, એવી રીતની વાત થઈ ગઈ છે. એટલે બધા બહુ જ હેરાન થઈ ગયા છે. એટલે આજે અમે અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા. લગભગ 10-15 દિવસથી અમે લોકો ગામે નથી જઈ શકતા. બેન એટલી મિટિંગો રાખે છે, પંચાયત ગોષ્ઠી વચ્ચે રાખી, એ એક સારું કામ હતું. પણ એના પછી મિટિંગો રોજ સવારે 10 થી 6 ત્યાં બેસી રહેવાનું, રજાના દિવસે બોલાવે અને ગામે કોઈ કામ થતું નથી. એટલે ગામની પબ્લિક પણ બૂમો પાડે કે ભાઈ તમે ગામે કેમ નથી આવતા, અને એ બેનની જોડે રજૂઆત કરવા ગામની પબ્લિક જાય એટલે પછી અમારા વિરુદ્ધ ઉશ્કેરણી કરી અને પછી અમને અપમાનિત કરે છે. તલાટી કમ મંત્રી વાઘોડિયા, તો તલાટીનો જે એમના કામો બાબતની વાત હતી, એમની જે રજૂઆત હતી એને ધ્યાને લીધી છે. હવે એમાં અમે તપાસ કરી આગળ શું કરવા જેવું છે
ये योग्य निर्णय कराए। विवादवाला विषय में हमारे तो वहीवट स्वच्छ आपवो छे, प्रजाना काम करवा छे, हमारो फक्त टीडीओ बदलाशे એ વિષય અમારા અંડરમાં નથી આવતો, વહીવટી વિષય છે, નીતિ વિષયક નિર્ણય છે, એ અમારા અંડરમાં બદલાવ નથી આવતો। આજે તલાટી કમ મંત્રીશ્રીનું એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા હતા। એનો પૂરો અભ્યાસ કરીને એમાં શું રજૂઆતો છે એના તપાસ કરીને પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે તેમના ટીડીઓ તેમને ત્રાસ આપે છે, મીટિંગોમાં વ્યસ્ત રાખે છે, ગામનો વિકાસ નથી થતો, સ્પષ્ટ રીતે કહી રહ્યા છે, શું કહેશો? એ બાબતે તપાસ કરીને પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। जूनागढ़ के केशोद में पुराना एयरपोर्ट मौजूद है जो बीते कई वक्त से बंद अवस्था में है। हालांकि वहां के स्थानीयों की ओर से बार बार एयरपोर्ट को शुरू करवाने की मांगे की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई वक्त से एयरपोर्ट को चालू करने के मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया गया। हालांकि अब एयरपोर्ट पर सुविधाएं खड़ी की जा रही है और ये आशंकाएं जताई जा रही है कि जल्द ही केशोद का ये पुराना एयरपोर्ट फिर से कार्यरत होगा। हालांकि इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है, लेकिन स्थानीयों की ओर से इस आशंका के चलते काफ़ी खुशी जताई गई है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की स्थिति अब भी जारी है। ऐसे में भारत के वहां फंसे छात्रों को वापस लाने की सरकार की कोशिशें भी जारी है। हालांकि अब भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन काफ़ी छात्रों को सरकार की ओर से अपने देश वापस लाया जा चुका है। ऐसे में जूनागढ़ की भव्या अपने घर वापस लौटी है और भव्या के अलावा भी 5 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन से जूनागढ़ लौट आए हैं, जिसके चलते उनके परिजनों में काफ़ी खुशी देखने मिल रही है और इन छात्रों की ओर से देश के प्रधानमंत्री और साथ ही सरकार का धन्यवाद अदा किया गया है कि वो सही सलामत अपने घर वापस लौट सके। ई वेस्टर्न पार्ट में आवे, रोमेनिया थी 40 किलोमीटर दूर थाय। अमारे त्यां बॉम्ब ब्लास्ट मिसाइल एवं कई नहोतुं, पण आ कीव साइड बॉम्ब ब्लास्ट मिसाइल खारकीव साइड बधुं थयुं हतुं, एटले अमने इवेक्युएट करवामां आव्या हता। इंडियन एम्बेसीना ऑर्डरथी अमारुं फर्स्ट बेचमां ज नाम हतुं अने अमे लोको रोमेनिया बॉर्डरथी आव्या हता। इंडियन एम्बेसीए अमने बहु सपोर्ट कर्यो छे। त्यां बॉर्डर उपर अमने सिम कार्ड ઉપરથી ફૂડ, ડ્રિંક્સ, પેકેજીસ બધું આપેલું હતું। ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ અમારા માટે ફ્લાઇટનું અરેન્જમેન્ટ કર્યું હતું અને ઘર લગીને સેફલી ડ્રોપ કરી દીધા। ઉપરથી ત્યાં બી કાંઈ વચમાં રસ્તામાં બી કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન આવ્યો ખાવા પીવામાં, એ બધું પણ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ મેનેજ કરેલું હતું અને બધા અમને અહીંયા ઘર લગીને સેફલી ડ્રોપ કરી દીધા। ચરની વચ્ચીમાં હતી, અમારે ત્યાં એટલું બધું નહોતું, મતલબ અમારે બ્લાસ્ટ નહોતા થયા અને અમારા લેક્ચર્સ બી ઓનલાઈન ચાલુ હતા, પણ અમે બી સ્ટોક ને એવું બધું કરવા લાગ્યા હતા, કારણ કે હું જે દી આવવાની હતી એ દિવસે જ અમારી ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ, એટલે આમ અમારે સુપર માર્કેટ ને ત્યાં બધે પ્રોબ્લેમ હતા, મતલબ બધાય સ્ટોક કરવા માટે લાઈનો હતી, તો બસ અમે બી એવી રીતના સ્ટોક કરી લીધું હતું, પણ આમ કાંઈ ડર જેવું નહોતું ત્યાં। સરકારની અમે બહુ આભારી છીએ। ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન એમ્બેસી એ લોકો હોત તો જ આ મુમકિન હતું, બિકોઝ કે અમારી પાસે રોમેનિયાનો વિઝા નહોતો, એ પોસિબલ જ નહોતું કે રોમેનિયાવાળા અમને જવા દે, પણ ઇન્ડિયન પાસપોર્ટનો આ મોદીજીનો એવો પ્રભાવ છે કે અમને એ લોકોએ એક્સેપ્ટ કરીને જવા દીધા, નકર પોસિબલ જ નહોતું। હું પ્રાઉડ છું કે હું ઇન્ડિયન છું and I am proud of my government, my embassy and all who supported us. Thank you so much. ભવ્યા એ યુક્રેનમાં જર્ની વસ્તીમાં અભ્યાસ કરે છે, બીજા વર્ષમાં છે અને ત્યાં એમની ટિકિટ 25 તારીખની હતી અને ત્યાં એ આ વોટ ચાલુ થઈ ગયો અને બહુ અમે બધા ટેન્શનમાં આવી ગયા હતા અને ત્યાંની એમ્બેસી આપણી એ બધી સાથ સહકાર આપ્યો અને એ લોકોને રોમાનિયા થઈ અને બોમ્બે પહોંચાડી દીધી, એ બદલ ગવર્મેન્ટનો ખૂબ આભાર। तिलकवाड़ा के एपीएमसी ऑफिस के हॉल में कांग्रेस के कार्यकरों की बैठक आयोजित हुई।
तिलकवाड़ा नगर में एपीएमसी ऑफिस के हॉल में नर्मदा जिला कांग्रेस प्रमुख हरीश भाई वारंद और तिलकवाड़ा तहसील कांग्रेस के प्रमुख राजू भाई भील की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की शुरुआत महानुभावों के हाथों दीप प्रागट्य कर करवाई गई। इस बैठक के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे और साथ ही तिलकवाड़ा में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने और पार्टी का स्थान मजबूत करने के मुद्दे में इस बैठक के तहत चर्चाएं की गई। आज गुजरात कांग्रेस समिति आदेश अनुसार तिलकवाड़ा तालुका कांग्रेस समिति द्वारा एक सदस्य झुंबेश नोंधणी एमां जिला प्रमुखश्री તેમજ પ્રભારીશ્રી તાલુકાના હોદ્દેદારો તેમજ સૌથી વધારે કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈ અને આજે એક ઝુંબેશ લીધી। એ ઝુંબેશમાં ખરેખર એક નવું એવું લાગ્યું કે આજે એટલો ઉત્સાહ હતો કે નોંધણી પણ અદ્ભુત થઈ અને હજુ પણ અમે ગામે ગામ જઈ અને બૂથ લેવલે પણ આની નોંધણી કરીશું અને અમારો એક લક્ષ્યાંક એવો છે કે આ વખત દેવ વિધાનસભા અમે જીતીશું। નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકા ખાતે એપીએમસી હોલમાં ગુજરાત પ્રદેશ સમિતિએ આપેલ ડિજિટલ મેમ્બરશીપ નોંધણી ઝુંબેશ હેઠળ તિલકવાડા તાલુકાના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓની એક મિટિંગ બોલાવવામાં આવી, જેમાં આશરે 200 આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા। આ મિટિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવવામાં વધુને વધુ બૂથ સમિતિમાંથી મેમ્બરો સભ્ય નોંધણી કરવામાં આવે અને આવનાર વિધાનસભામાં જિલ્લાની બંને બેઠકો પર ફરીથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ચૂંટાઈને આવે એ માટેનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં તિલકવાડા તાલુકાના તમામ આગેવાનો હાજર રહીને આજે મેમ્બરશીપની નોંધણી ઝુંબેશની ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિધાનસભાના પ્રભારી ભાઈ શૈલેષભાઈ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ભાઈ રાજુભાઈ અને પૂર્વ પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ, પ્રવક્તા મલંગભાઈ, બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ ભાઈ વિપુલભાઈ, તમામ આગેવાનો હાજર રહીને આજે સભ્ય નોંધણી ઝુંબેશની શરૂઆત કરી છે। આગામી દિવસોમાં વધુને વધુ કોંગ્રેસના સભ્યો જોડાય એ માટેનું આયોજન કરે છે। तिलकवाड़ा तालुका कांग्रेस समिति आयोजित આજની મેમ્બરશીપની મિટિંગ અત્રે तिलकवाड़ा ખાતે એપીએમસીમાં રાખવામાં આવેલી છે અને 100થી 200 જેટલા કાર્યકર આ મિટિંગમાં જોડાયેલા હતા। એમાં મેમ્બરશીપમાં અમે આજની મિટિંગમાં 50થી 60 જેટલા મેમ્બરશીપ અમે બનાવેલા છે। करजन नेशनल हाईवे की निजी होटल में तालुका कांग्रेस समिति की ओर से आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके तहत संयोजक और सदस्यों के पंजीकरण के मामले में चर्चा की गई। वडोदरा जिला के करजन नेशनल हाईवे निकट एक निजी होटल मौजूद है, जहां पर करजन तालुका कांग्रेस समिति की ओर से तालुका के संयोजक और सदस्यों के पंजीकरण के मामले में मीटिंग का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस मीटिंग में तालुका और जिला के कांग्रेसी अग्रणियों की उपस्थिति रही थी। मीटिंग की शुरुआत अग्रणियों का फूलहार से स्वागत कर करवाई गई, जिसके बाद इस बैठक के तहत संयोजकों और सदस्यों के पंजीकरण के मामले में विभिन्न चर्चाएं की गई। इसके साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिजिटल सदस्य पंजीकरण के मामले में भी विस्तार से चर्चा की गई। करजन तालुका कांग्रेस समिति द्वारा एक अगत्यनी मीटिंग कांग्रेसनी मेम्बरशीप एप डाउनलॉड करी અને મેમ્બરશીપ ઝુંબેશ જે છે સભ્ય નોંધણી ઝુંબેશ એ આખા ગુજરાતના આખા દેશમાં બહુ મોટા પાયે ચાલી રહી છે। તો કરજણના બી મુખ્ય આગેવાનો બધા મળીને કરજણ તાલુકામાં વધુમાં વધુ લોકો કોંગ્રેસ જોડે જોડાય, કોંગ્રેસના સદસ્ય બને તે માટેની બધા જોડે આગેવાનો કાર્યકરો જોડે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા થઈ અને સારામાં સારી રીતે કામગીરી થાય અને આવનારા દિવસોમાં આવનારી તમામે તમામ ચૂંટણીઓમાં કઈ રીતે કરજણમાં કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર વિજય બની શકે તે માટેની આખી વ્યૂહરચના ને બધા માટે સારામાં સારી ચર્ચા થઈને કામગીરી આજે કરેલી છે। એ તો પ્રશ્ન એમને જવાબ આપવાનો, કોંગ્રેસે એમને બધું જ આપ્યું છે। આખું ગુજરાત આજે તમે જયરાજસિંહ પરમારને દિગ્ગજ નેતા કોણા ગણો છો? કોંગ્રેસના લીધે ગણો છો? કોંગ્રેસે બધા જ હોદ્દા સત્તા નામના બધું આપ્યા પછી પક્ષ છોડીને કેમ જાય છે એ તો એમના મનને ખબર હોય। બાકી પક્ષે જે કંઈ બને એ બધી જ
આગેવાન નેતાઓને હોદ્દા બી આપ્યા છે, સત્તા બી આપી છે, અને માન સન્માન કોંગ્રેસમાં મળે છે એ બીજે કશે મળતું નથી. ભાજપમાં બી એટલી જ નારાજગી છે, પણ ત્યાં લોકોથી બહાર બોલાતું નથી. મોંઘવારીના લીધે આખા દેશનું અર્થતંત્ર ભાંગી પડ્યું છે. સામાન્ય મધ્યમ વર્ગ ને ગરીબ વર્ગના બે છેડા જોડાઈના એવી પરિસ્થિતિ છે. આખા ગુજરાતમાં યુવાનો આજે સૌથી વધારે બેરોજગાર, પાછલા 50 વર્ષોમાં અત્યારે સૌથી વધારે બેરોજગારીનો આખા દેશને ગુજરાતમાં દર છે. આ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે લોકોને સ્પર્શતા, અને લોકો આ વખતે ભાજપને એનો જવાબ આપીને રહે. टिम्बी मार्केटिंग यार्ड में सरकार समर्थित भावों के साथ आज चने और तुअर की खरीदारी की शुरुआत हुई। जाफराबाद से ये खबर सामने आ रही है, जहां के टिम्बी मार्केटिंग यार्ड में सरकार समर्थित भावों के साथ चने और तुअर की खरीदारी की शुरुआत हुई। जाफराबाद के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी की ओर से और इसके साथ ही टिम्बी मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन और अमरेली जिला युवा भाजपा प्रमुख चेतन भाई शियार की ओर से सरकार समर्थित भावों के साथ चना और तुअर की खरीदारी कर खरीदारी की शुरुआत करवाई गई। वैसे इस मौके पर टिम्बी के कई अन्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। જયંતિભાઈ પાનસુરિયા, અમરેલી જિલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ ચેરમેન છે। આજરોજ ટિમ્બી યાર્ડની અંદર ભારત સરકારના 21-22ના યોજના મુજબ ટેકાના ભાવે ચણા, રાયડો અને તુવેરની ખરીદીનો શુભારંભ ભારત સરકારના નિર્ણય મુજબ, ગુજરાત સરકારના નિર્ણય મુજબ આ ખરીદી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ગુજકો માસૂલને સોંપવામાં આવી છે, અને ગુજકો માસૂલ દ્વારા અમરેલી જિલ્લાની અંદર જુદા જુદા 11 સેન્ટરોની અંદર ટેકાના ભાવે ચણા, રાયડો, તુવેરની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી છે। એના ભાગરૂપે આજે આ ટિમ્બી યાર્ડની અંદર ખેડૂતોએ જે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવેલી છે તેમના ચણા અને તુવેરની ખરીદી કરવા માટે આજરોજ અહીંના આપણા પૂર્વ સચિવશ્રી અને પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી અને નેતા એવા શ્રી હીરાભાઈ સોલંકી સાહેબના વરદ હસ્તે શ્રીફળ વધેરી અને આ ભારત સરકારના નિર્ણયના ટેકાના ભાવની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી। આજરોજ અસંખ્ય સંખ્યામાં ખેડૂતો પણ પોતાનો માલ લઈને આવ્યા છે। ખેડૂતોએ હાજરી આપી છે અને એના ધારાધોરણ પ્રમાણે આ ખરીદી કરવામાં આવશે। ટિમ્બી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે ચણાની ખરીદીનું માનનીય દિલીપભાઈ સંઘાણી દ્વારા જે ટિમ્બી યાર્ડને ચણાનું સેન્ટર ફાળવવામાં આવ્યું એ બદલ હું સૌપ્રથમ તો દિલીપભાઈ સંઘાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। કેમ કે આપ સૌ જાણો છે, ગયા વખતે જાફરાબાદ તાલુકાના ખેડૂતોને અહીંથી 35 કિલોમીટર દૂર એટલે ખાંભા જવું પડતું હતું। એ હાલાકીને એ ખેડૂતોનો પ્રશ્નને ધ્યાને લઈ અને મેં અમારા જિગ્નેશભાઈ પટેલ, અમારા વાઇસ ચેરમેન ગૌતમભાઈ, અમારા ડાયરેક્ટરોએ હવે સૌએ માનનીય દિલીપભાઈને રજૂઆત કરી હતી કે દિલીપભાઈ આપ અમને સાહેબ અહીંયા સેન્ટર ફાળવો, અને દિલીપભાઈએ તરત જ આ નાના યાર્ડની ધ્યાને લઈ અને આપણે અહીંયા સેન્ટર ફાળ્યું છે। તો સૌ પ્રથમ જાફરાબાદ તાલુકાના ખેડૂતો વતી હું નેતાશ્રીનો આભાર માનું છું, અને જેને આ ખરીદીનું દાયિત્વ આપ્યું છે એવા અમારા ખરીદ વેચાણ સંઘના ચેરમેન જયંતિભાઈ પાનસુરિયા, જે આખા જિલ્લાની મંડળીઓને ધ્યાને લઈ અને પોતાને જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘ દ્વારા અહીંયા ખરીદી કરવામાં આવી છે, અને આવા નાના યાર્ડમાં પણ એમની અચૂક હાજરી હોય તો હું જયંતિભાઈ પાનસુરિયા સાહેબનો ખૂબ આભાર માનું છું। અને ફરીથી અમને જે અહીંયા સેન્ટર ફાળવવામાં આવ્યું હતું એ બદલ હું દિલીપભાઈ સંઘાણી, જયંતિભાઈ પાનસુરિયા, જિગ્નેશભાઈ પટેલ, અમારી ડાયરેક્ટર ટીમ, અમારા વાઇસ ચેરમેન ગૌતમભાઈ સૌ મળી અને ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति अब भी बनी हुई है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार की ओर से भारत के कई छात्रों को अपने देश वापस लाया गया है। ऐसे में करजन के पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल करजन तालुका में अपने घर यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनाई थी उसमें भारत के कई छात्र फंसे थे। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद भारत सरकार की ओर से धीरे धीरे अब भारत देश के छात्रों को वापस लाया जा रहा है। ऐसे में करजन नगर समेत तालुका में यूक्रेन से कई छात्र वापस लौटे हैं, जिसके चलते आज करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल इन छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे और उनकी ओर से सभी छात्रों को सब कुछ ठीक होने का आश्वासन भी मुहैया करवाया गया। आवेला તમામ વિદ્યાર્થીઓ
કરજણ વિધાનસભાની અંદર આવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળવા માટે અમારા પ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ, જિલ્લા ભાજપ અને કરજણના તમામ કાર્યકરો સાથે મળીને કરજણની અંદર, કરજણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને સિનોર તાલુકાની અંદર આવેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આજે અમે મળવા માટે નીકળ્યા છે. સાથે સાથે જે લોકો જો આવવાના બાકી છે એમના વાલીઓને મળીને અમે આશ્વાસન પણ આપીએ છીએ કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે તમામની ચિંતા કરી છે ને ટૂંક સમયની અંદર જ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘરે પાછા ફરશે એવું 100% અમારા દેશના વડાપ્રધાન પર વિશ્વાસ છે. અને એના માટે અમે દરેકના વાલીઓને પણ મળીએ છીએ, સાથે સાથે આવેલા વિદ્યાર્થીઓને મળીને આપણા દેશના વડાપ્રધાને જે કામ કર્યું છે એની વાતો પણ કરીએ છીએ. સાથે સાથે દીકરાઓ દીકરીઓ જે આવી છે તે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપણા વડાપ્રધાન દેશના એમની પણ એ લોકો પણ આજે સારી વાત કરે છે કે આ જે બન્યું છે એ ખરેખર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ હતા ત્યારે જ આ શક્ય બન્યું છે. બાકીના બીજા બધા દેશોના જે કંઈક વિદ્યાર્થીઓ છે તેને આજે પણ ખૂબ તકલીફ છે અને આપણા દેશના વડાપ્રધાને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને આવવા માટેનું ભાડું હોય કે રહેવા માટે કે જમવા માટેની બધી જ વ્યવસ્થા આપણી સરકારે પૂરી પાડી છે. ત્યારે આજે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને એમના વાલીઓ દેશના વડાપ્રધાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वडोदरा के युवा ने अनोखे तरीके से दिखाया प्यार, होने वाली पत्नी के लिए खरीदी चांद पर जमीन। भरूच के सांसद मनसुख वसावा के मामलतदार के साथ गलत बर्ताव के सामने राज्य भर के मामलतदारों का विरोध जारी। काली पट्टी धारण कर आज दिन भर किया कार्य, कल उतरेंगे मार्च पर। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध में भारत में बढ़े सिंग तेल और कपासिया तेल के दाम, आम जनता परेशान। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।